Hello everyone, welcome to English with Arduino channel. Today you are going to learn about types of sentence and their function. Before we start today's lesson, let's revise the previous lesson. You have learned about elements of sentence. Can you tell me what are the elements of sentences? Did you remember? In my first video channel, I taught this lesson. Okay, don't worry, I will tell you. Elements of sentences are subject, verb, direct object, indirect object, complement, phrase, clause, modifiers. These are called elements of sentences. You have learned these things in the previous lesson. So please don't forget, remember it, and read your notebook. Okay, come to today's lesson. Today's lesson is types of sentence and their function. What does that mean, function? Function means uses or purpose. What's the use of types of sentence? የአረፍተ ነገር አይነቶች ዓላማቸው ምንድን ነው? ጠቀሜታቸው ምንድን ነው? ተግባራቸው ምንድን ነው? ምንድን ነው የምንጠቀምባቸው ማለት ነው፣ ሌላ አይደለም። ስለዚህ in English there are 4 types of sentences. These are declarative, in bracket statement, it is called statement. Interrogative, in bracket, it is called question. Imperative, command. Exclamatory, interjection, in the bracket. So these are the 4 types of sentences. The first one is called declarative. Declarative sentence ማለት ምን ማለት ነው? Declarative sentence ማለት ሀተታዊ አረፍተ ነገር ማለት ነው። ሀተታዊ አረፍተ ነገር ማለት ነው። ሀተታዊ አረፍተ ነገር በሁለት ይከፈላል። ምንና ምን? አዎንታዊ አረፍተ ነገርና አሉታዊ አረፍተ ነገር ተብሎ ይጠራል። ዲክለሬቲቭ እዚህ ላይ ምሳሌውን እንይ። Declarative is used to make positive or negative statement. It ends with punctuation mark, full stop. Declarative sentence is used to make negative and positive statement, to give information, idea, ሀሳብ ለመስጠት መረጃ ለመስጠት የምንጠቀምበት ዲክለሬቲቭ ሴንተንስ ይባላል። It ends with what? punctuation mark, full stop. በፉል ስቶፕ ነው የሚያልቀው። በፉል ስቶፕ። ፉል ስቶፕ ማለት 4 ነጥብ ማለት ነው በአማርኛ። እንግሊዘኛ ላይ ግን 4 ነጥብ አናደርግም። አንድ ነጥብ ነው። ያቺ ምን ተብላ ትጠራለች? ፉል ስቶፕ ወይም ፐሬድ ትባላለች። ፉል ስቶፕ ኦር ፐሬድ የአረፍተ ነገሩ መዝጊያ። ለምሳሌ አይ ላይክ ኮፊ ቡና እወዳለሁ። ይሄ አረፍተ ነገሩ ባለፈው ሳብጀክት ቨርብ ያለው የተሟላ ሀሳብ የሚሰጥ ብዬ አስተምሬያቸዋለሁ። ስለዚህ የተሟላ አረፍተ ነገር ነው። at the end of a sentence we have to put a full stop. full stop እናስቀምጣለን። full stop ምልክቷች ነች። እቺ ነች። 4 ነጥብ አይደለም። አማርኛው ጋር አይሄድም። የአማርኛው አረፍተ ነገር መክሻው የአረፍተ ነገር መክሻ 4 ነጥብ ነው። አረፍተ ነገሩ ካለቀ በኋላ የምናስቀምጠው የስርዓተ ነጥብ አይነት 4 ነጥብ ነው። እዚህ ጋር ግን የስርዓተ ነጥቡ አይነት ፉል ስቶፕ ነች። ፐሬድ ተብላ ትጠራለች በእንግሊዘኛ፣ ወይም ፉል ስቶፕ ትባላለች። ስለዚህ
there are two sentences. This is positive. I like coffee የሚለው ፖዚቲቭ ነው። I don't like coffee የላይኛው ቡና መጠጣት እወዳለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቡና መጠጣት አልወድም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ ነው፣ ይሄ አውንታዊ ነው፣ ይሄ አሉታዊ ነው ማለት ነው። ትርጓሜያቸው come to 1 2 what is interrogative? ኢንትሮጌቲቭ ኮስችን ማለት ነው። ጥያቄያዊ አረፍተ ነገር ኢንትሮጌቲቭ ኮስችን ማለት ነው። is used to ask questions and it ends with question mark የሚያልቀው በጥያቄያዊ ምልክት ነው። ጥያቄያዊ አረፍተ ነገር ነው። የሚያልቀው ደግሞ ማርኩ የጥያቄያዊ ምልክት። የጥያቄው ምልክት ይቺ ነች፣ ብራኬት ውስጥ ያለችው እዚህ ቅንፍ ውስጥ ያለችው ምልክት እናስቀምጣለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል do you like coffee? do you like coffee? do you like coffee? ማለት yes or no question ከሆነ do, can, will እዚህን የመሳሰሉትን እንጠቀማለን። yes or yes I like or no I like ይባላል። እወዳለሁ፣ አዎ፣ አልወድም። እዚህ ጋር ደግሞ where do you live? ይሄ ደግሞ WH word question ነው። where do you live? I live in አዲስ አበባ፣ I live in ጅማ ማለት ይቻላል። ጥያቄ የጥያቄ ምልክት አለ። የጥያቄ ምልክት ማስቀመጥ አለባችሁ። ስለዚህ ጥያቄ ስንጠይቅ በዱ፣ በካን፣ በዊል፣ በሻል፣ በሹድ፣ በመይ መጠየቅ እንችላለን። yes or no question። WH question ደግሞ where, what, when, who, how many የመሳሰሉትን ተጠቅመን መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። after this you have to put ምን ማስቀመጥ አለባችሁ? question mark። ስርዓተ ነጥቡ እቺ ነች። እነዚህ እሺ፣ የጥያቄው አረፍተ ነገር ይሄን ይመስላል። 1 3 እንምጣ። ኢምፕሬቲቭ means command ትእዛዛዊ አረፍተ ነገር የምንለው ነው። ትእዛዛዊ አረፍተ ነገር የሚባለው ኢምፕሬቲቭ is used to give a command for someone to do and not to do something. Imperative is to give a command someone to do something or not to do something. አንድ ሰው ስናዘው ወይም አድርግ ወይም አታድርግ ስንለው የምንጠቀመው የአረፍተ ነገር አይነት ምን ተብሎ ይጠራል? ትእዛዛዊ ይባላል። ትእዛዛዊ። Come to the example. At the end of this sentence, most of the time we use full stop. አብዛኛውን ጊዜ full stop ነው የምንጠቀመው። ቅድም ዲክሌሬቲቭ ላይ ያሳየኋችሁ ምልክት እሷን ነው የምንጠቀመው። እዚህ ላይ ግን ሁለት ነው የምንጠቀመው፣ full stop ወይም ኤክስክላማቶሪ ማርክ። ነገሩን አጋነን የምናዝ ከሆነ ቆጣ ብለን የምናዝ ከሆነ ምን እናስቀምጣለን? ኤክስክላማቶሪ ማርክ። ይሄ ቃል አጋነው ምልክት ነው። ግን ፖላይትሊ ለስለስ ብለን በትህትና የምንናገር ከሆነ ፉል ስቶፕ እንጠቀማለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ዶንት ኦፕን ዘ ዊንዶ። ቆጣ ብዬ የምናገር ከሆነ ኤክስክላማቶሪ ማርክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ፖላይትሊ በትህትና የምናገር ከሆነ ደግሞ ካም ሂር ፉል ስቶፕ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ሁለቱም መጠቀም ይቻላል። በኢምፕሬቲቭ ጊዜ፣ በትእዛዛዊ አረፍተ ነገር ጊዜ ሁለቱን ፓንክቹዌሽን ማርክስ፣ ሁለቱን ስርዓተ ነጥቦች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። 1 4 ኤክስክላማቶሪ በሌላ ስሙ ኢንተርጀክሽን ይባላል። ቃል አጋኖ ማለት ነው። ቃል አጋኖ አረፍተ ነገር አለ ስንናገር። ይሄ ምን ማለት ነው? ቃል አጋኖ አረፍተ ነገር ምን አይነት ነው? እሺ is used to express ምን a strong feeling of surprise and ends with exclamatory mark. We use this
exclamatory mark or this sentence to express a strong feeling of surprise ኃይለኛ ስሜት ለምሳሌ የደስታ ስሜት ሊሆን ይችላል፣ የሀዘን ስሜት ሊሆን ይችላል፣ የቁጣ ስሜት ሊሆን ይችላል፣ የመገረም ስሜት ሊሆን ይችላል፣ የመደነቅ እነዚህን በምንገልጽበት ጊዜ እንደዚህ አይነቱን አረፍተ ነገር በምንገልጽበት ጊዜ የምንጠቀመው በምንድን ነው ማለት ነው? እንግዲህ እነዚህ በአብዛኛው በጽሁፍ ራይቲንግ ላይ ነው የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። አሁን እየተናገርን ኤክስክላማቶሪ ማርክ ምናምን ማለት አንችልም። ጽሁፍ ስንጽፍ ግን እናስቀምጣለን ማለት ነው እነኚህ። ስለዚህ የምንጠቀመው ኤክስክላማቶሪ ማርክ ኤክስክላማቶሪ። ስለዚህ አዳምጡኝ እዚህ በደንብ ዋት ኤ ላየር ሂ ኢዝ ዋት ኤ ላየር ሂ ኢዝ ምን አይነት ውሸታም ነው ማለት ነው። የአረፍተ ነገር ቅደም ተከተሉ ምን ይመስላል? በተለይ እነኚህ WH ወርድስን እናስቀድማለን። ዋት፣ ሃው የመሳሰሉትን እናስቀድማለን። አሁን ዋትን ስንጠቀም ቀጥሎ የሚመጣው ናውን ነው ማለት ነው። ከዛ ሳብጀክት፣ ከዛ ቨርብ ነው ማለት ነው። ሳብጀክት ቨርብ ነግሬያቸዋለሁ። ቃል አገናዊ አረፍተ ነገር ለመስራት ያስቸግራል። ስለዚህ ቅደም ተከተል እንቺን ፎርሙላ በደንብ ያዟት። WHAT ከሆነ ኤ ላየር ሂ ኢዝ። ኤ ላየር የሚለው ናውን ነው፣ ውሸታም ማለት ነው። ሂ ማለት ደግሞ እሱ ማለት ነው። ሳብጀክቱ ይሄ ነው፣ ይሄ ቨርቡ ነው ኢዝ። ሃው ስንመጣ ደግሞ አድጀክቲቭን ተከትሎ ነው የሚሄደው። ይሄ ናውን ተከትሎ ሲሄድ፣ ይሄ ደግሞ አድጀክቲቭን ተከትሎ ይሄዳል ማለት ነው። ዋት ቢዩቲፉል ሺ ኢዝ። ዋት ምን አይነት ቆንጆ ነች እሷ፣ ምን አይነት በመደነቅ ነው። ሃው ቢዩቲፉል ሺ ኢዝ እንዴት አይነት ቆንጆ ነች እንደማለት እና at the end of a sentence you have put what? exclamatory mark exclamatory mark። ስለዚህ to summarize ለማጠቃለል ያህል እንደገና ሪቫይዝ አደርግላችኋለሁ። በደንብ ተከታተሉኝ። አሁን in English there are 3 types of sentences። አራት አይነት አረፍተ ነገሮች አሉ። 4 types not 3። አራት አይነት አረፍተ ነገሮች አሉ። ምንድን ናቸው? አይነት ስንል ፋንክሽን አላማቸው፣ ጠቀሚታቸው ማለታችን ነው። ምክንያቱም ኤሌመንት ኦፍ ሴንተንስ አይተናል። ዛሬ ደግሞ ፋንክሽን አላማቸው፣ ጠቀሚታቸው ምንድን ነው? የአረፍተ ነገር ሰዎች ለምንድን ነው የሚጠቀሙባቸው? እያንዳንዱ ምንን ለመግለጥ ተግባራቸው ምንድን ነው የሚለውን ነው። ስለዚህ ዲክለሬቲቭ ምን እንደሆነ አይተናል ቅድም። ዲክለሬቲቭ ማለት አዎንታዊና አሉታዊ አረፍተ ነገርን የምንመሰርትበት ነው። መረጃ የሚሰጥ ሀሳብ የምንሰጥበት ነው። ያ ዴክለሬቲቭ ይባላል። ዴክለሬቲቭ ይባላል። ሁለተኛው ላይ ስንመጣ ኢንትሮጌቲቭ ኮስችን ነው። ጥያቄያዊ አረፍተ ነገር ነው። ጥያቄያዊ አረፍተ ነገር ነው። የሚያልቀው በጥያቄያዊ ነው ማለት ነው። በጥያቄያዊ ነው ማለት ነው። ጥያቄ የሚል at the end of question mark አለው ማለት ነው። ኤክስክላማቶሪ ማነው? ኢምፔሬቲቭ ትእዛዛዊ አረፍተ ነገር ማለት ነው። ትእዛዛዊ አረፍተ ነገር ማለት ነው። ኤክስክላማቶሪ ቃል አጋናዊ አረፍተ ነገር ማለት ነው። በማጋነን የምንናገራቸው ነገሮች በሙሉ በመደነቅ በመገረም የምንናገራቸው የምንገልጻቸው ሀሳቦች በሙሉ ኤክስክላማቶሪ ሴንተንስ ይባላል። እነዚህን ተጠቅመን ነው እንግዲህ ይሄ አረፍተ ነገር ይሄ ነው፣ ይሄ አረፍተ ነገር ዲክለሬቲቭ ነው፣ ይሄ ኢምፔሬቲቭ ነው፣ ይሄ ኢንትሮጌቲቭ ነው፣ ይሄ ኮማንድ ነው ኦር ኢምፔሬቲቭ ነው የምንለው ከዛ በመነሳት ነው። ስለዚህ ከመጨረሻ በፊት
I'm going to give oral exercise ሰጣችኋለሁ። ኦራል እዚህ አልተጻፉም። በደንብ አዳምጡኝ አዳምጡኝ። He has a new car ይላል። He has a new car. What type of a sentence? This sentence is called what? Declarative, imperative, question, exclamatory. ምን ይባላል? He has a new car. A new car. ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? Declarative sentence, because it is a statement, positive. I don't like to eat raw meat. ጥሬ ስጋ መብላት አልወድም። ይሄ ደግሞ አሁን ዲክለሬቲቭ ነው። ዲክለሬቲቭ ሴንተንስ ነው። ኦኬ ወደ ሁለተኛው እንምጣ። Do you have red pen? Do you have red pen? ምን ይመስላችኋል? What kind sentence? Okay, don't worry, I'll tell you. Do you have red pen? ምን ማለት ነው? ቀይ እስክሪብቶ አለ ወይ? ጥያቄ አረፍተ ነገር ነው ማለት ነው። ኦኬ ሊስን ኬርፉሊ ምን አይነት አረፍተ ነገር ነው? ሊስን ኬርፉሊ ኢምፕሬቲቭ ይባላል። ትእዛዛዊ አረፍተ ነገር ነው ማለት ነው። ዶንት ጎ አውትሳይድ ወደ ውጭ አትሂድ። እዚህ ላይ ኢምፕሬቲቭ ፖዚቲቭም አለው ኔጌቲቭም አለው። ይሄን በደንብ ተረዱ። ሌላው ኤክስክላማቶሪ ዋት ኤ ቢዩቲፉል ገርል ኢዝ ምን አይነት ቆንጆ ልጅ ነች ማለት ነው። how brave he is ካልኩኝ ደግሞ እንዴት አይነት ደፋር ሰው ነው ማለት ነው። ደፋር ነው ማለት ያደነኩለት ነው ማለት ነው። ደፋርነቱን ጉብዝናውን እያደነኩ ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ትምህርታችን። So we have finished here. See you until you meet the next video lesson. Bye bye.